Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. In this particular video, I will give you the list of first phase seat allotment for 5 years LLB in Andhra University for 2020. సో 2020 సంవత్సరానికి గాను ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో 5 ఇయర్స్ ఎల్ఎల్బి సీట్స్ ఎలా అలాట్ అవ్వడం జరిగింది, ఏ కేటగిరీ వారు, ఏ క్యాస్ట్ వారు ఎన్ని సీట్లకు అలాట్ అవ్వబడ్డారు అనేది మాట్లాడుకుందాం. సో అంతకంటే ముందు లెట్ మీ టెల్ యూ. So these are the important features of Unacademy, and raise a hand and talk to the educator in live class. There will be unlimited quizzes. You can also launch a quiz anytime, anywhere, live and recorded sessions. You can access all of them. It is an opportunity to learn from the best educators and NLU alumni. There will be weekly events. You can also access to national mock test and sectional test. Law Masters is a 1-year comprehensive batch for CLAT 2022. It is starting on 27th October, that is today, in Hindi plus English. So raise a hand feature live voice solutions by the top educators, 50 plus additional mock test and weekly sectional tests, monthly current affairs and general knowledge compendium will be provided. Law Tigers is a beginners batch for CLAT 2023, starting on 29th October in Hindi plus English. It is a 2 years course. So 11th standard students can definitely join this course. Subscription. So if you are taking any subscription on Unacademy, use my code GKK10 for additional 10% discount. So don't forget. Then live quiz feature for the students. Start or join a live quiz in 3 easy steps. Click on self-study and navigate to test. Click on live quiz. You can either host a quiz and ask your friends to join too, or you can join a live quiz scheduled by our educators. There will be weekly events like Unacademy Law Aptitude Test and the weekly T20 test, quick 20 minutes revision test for your everyday practice. 20 minutes, 20 questions, 20 marks. Monday English, Tuesday quantitative techniques, Wednesday logical reasoning, Thursday legal aptitude, Friday CA and GK. It is free and open for everyone. Subscribe to Unacademy CLAT and stay tuned. Comment on our videos and let us know what you feel. Do show us some love by liking and sharing our videos. So friends, coming back to our discussion, Andhra University is offering LLB 5 years course, right? So it is a government college located at Visakhapatnam. So మొత్తం కన్వీనర్ సీట్స్ 44 ఉన్నాయండి. సో మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్స్ అయితే ఉండవు యూనివర్సిటీస్లో, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో. సో 44 సీట్స్ అయితే ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ సీట్స్ ఉన్నాయి, కాంపిటీషన్ అయితే చాలా ఉంటుంది. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ నేమ్ వచ్చేసి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కాలేజ్ ఆఫ్ లా. సో అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దేశానికి చేసిన సేవకు గుర్తుగా ఆ యొక్క లా కాలేజ్ పేరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కాలేజ్ ఆఫ్ లాగా మార్చడం జరిగింది. బట్ దట్ కమ్స్ అండర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇది సెల్ఫ్ ఫినాన్స్ కోర్సు. సో జనరల్ గా సెల్ఫ్ ఫినాన్స్ కోర్సు స్టూడెంట్స్ కి రెగ్యులర్ కోర్సు స్టూడెంట్స్ కి ఉన్న బెనిఫిట్స్ అయితే ఉండవు. లైక్ రెగ్యులర్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్ కి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉండొచ్చు, సెల్ఫ్ ఫినాన్స్ కోర్సు స్టూడెంట్స్ కి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ. సో నేను ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేను. అండ్ ఇది సెల్ఫ్ ఫినాన్స్ కోర్స్ కాబట్టి మీకు రియంబర్స్మెంట్ రాకపోవచ్చు. స్కాలర్షిప్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది. సో అది కూడా వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి, ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ కి మాత్రం స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. సో స్కాలర్షిప్ పోను మిగిలిన అమౌంట్ ఎంత ఉంటే మీరు అంతా కట్టాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫీ. సో ఇది కోఎడ్ అండి. సో కోఎడ్ కాలేజ్ అన్నమాట. సో కన్వీనర్ సీట్స్ 44 ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ టైం 44 ఉన్నాయి, మరి ఈసారి ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, అఫీషియల్ గా డేటా వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us గో అండ్ లుక్ ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ అలాట్మెంట్ ఇన్ 2020. సో మొత్తం 44 సీట్స్ కి 43 సీట్స్ అయితే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో అలాట్ అవ్వడం జరిగింది, రైట్. సో ఇందులో ఏ క్యాస్ట్ వారు ఉన్నారు, ఎన్ని సీట్లలో ఉన్నారు అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో బీసీఏ స్టూడెంట్స్ మొత్తం లాస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 7 బీసీఏ స్టూడెంట్స్ కి సీట్స్ అలాట్ అవ్వడం జరిగింది. సో అందులో
కొందరికి జనరల్లో సీట్ వచ్చింది, కొందరికి రిజర్వేషన్తో సీట్ వచ్చింది, రైట్. అందరికి కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే సీట్ వచ్చింది. సో కొందరు మేల్స్ ఉన్నారు, కొందరు ఫీమేల్స్ ఉన్నారు, అండ్ అందరి క్యాస్ట్ కూడా బీసీఏనే. అండ్ ఇక్కడ ర్యాంక్స్ కూడా మీరు గమనించవచ్చు. సో ముఖ్యంగా మీరు చూడాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే ర్యాంక్, దెన్ జెండర్, దెన్ క్యాస్ట్ అండ్ రీజియన్. సో ఇది సీట్ అలాట్మెంట్లో క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో వాటిని గమనిస్తుండండి. సో దెన్ బీసీబీకి వెళ్ళిపోదాం. సో మొత్తం 6 స్టూడెంట్స్కి సీట్ అలాట్ అవ్వడం జరిగింది. సో అందులో కొందరికి జనరల్లో వచ్చింది, కొందరికి బీసీబీ రిజర్వేషన్ ద్వారా వచ్చింది. సో జనరల్ అంటే రిజర్వేషన్ లేకుండానే వచ్చింది అన్నట్టు. సో రిజర్వేషన్ లేకుండానే ఎందుకు వస్తుంది అంటే వారికి మంచి ర్యాంక్ ఉన్నట్లయితే రిజర్వేషన్ లేకుండా కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఓపెన్ కేటగిరీలో రానట్లయితే అప్పుడు రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తారు. ఓకే, సో దెన్ బీసీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే నిల్ అండి. నెక్స్ట్ బీసీడీ క్యాండిడేట్స్ 11 ఉన్నారు. సో వారి యొక్క ర్యాంక్స్ అండ్ సీట్ కేటగిరీ చూడొచ్చు. సో ముఖ్యంగా మీరు సీట్ కేటగిరీని గమనించండి. సో వారికి సీట్ ఎందులో, ఏ కేటగిరీలో వచ్చింది? జనరల్ కేటగిరీలో వచ్చిందా, స్పెషల్ కేటగిరీలో వచ్చిందా, రిజర్వేషన్ ఏ విధంగా ఉంటే వచ్చింది అనేది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, రైట్. సో ఒకసారి సీట్ కేటగిరీని కూడా గమనించడం మర్చిపోకండి. దెన్ బీసీఈ. సో ఓన్లీ ఒక్కరికి సీట్ అలాట్ అవ్వడం జరిగింది. సో బీసీఈ గర్ల్స్ కోటాలో అలాట్ అవ్వడం జరిగింది. దెన్ ఓసీ మొత్తం 12 స్టూడెంట్స్ అయితే ఉన్నారు ఓసీ. సో అందులో కొందరికి జనరల్లో వచ్చింది, కొందరికి రిజర్వేషన్, కొందరికి స్పెషల్ కేటగిరీ రిజర్వేషన్ క్యాప్, చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ పర్సనల్ స్పెషల్ కేటగిరీ రిజర్వేషన్ కింద కొందరికి వచ్చింది. సో ఎక్కువ ర్యాంక్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే 1688 ర్యాంక్కి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎలా సీట్ వచ్చిందంటే స్పెషల్ కేటగిరీ రిజర్వేషన్ అన్నమాట. కొందరికి ఈడబ్ల్యూఎస్ ద్వారా వచ్చింది, రైట్. సో ఈ విధంగా 11 స్టూడెంట్స్ అయితే ఓసీ ఉన్నారు. సో ఎవ్రీ టైం ఇలానే ఉండదండి, ఇది ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాంపిటీషన్ అండి. కాంపిటీషన్ ఏ విధంగా ఉందనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక ముందస్తు అవగాహనకి, అంచనాకి రావడానికి మాత్రమే ఈ డేటాని యూజ్ చేయండి. సో దీన్నే ఒక కన్క్లూజన్ లాగా మాత్రం తీసుకోకండి. ఓకే, దెన్ ఎస్సీ. సో మొత్తం 5 స్టూడెంట్స్ అయితే ఉన్నారు. సో దెన్ ఎస్టీ. సో ఓన్లీ 1 స్టూడెంట్ అయితే ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మొత్తం 44 సీట్స్కి 44 సీట్స్ అయితే అలాట్ అవ్వడం జరిగింది ఎల్ఎల్బి 5 ఇయర్స్ కోర్సుకి ఇన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, రైట్. So friends, that's all in this video, friends. If you still have any doubts, please feel free to comment in the comment section, and I will meet you with one more interesting video. Until then, bye bye, keep smiling.